સુરત में बाळक चोरी शंका ने लईने हंगामो मची गयो छे। शहरना महिदरपुरा विस्तारनो आ बनाव छे। युवके बाळकनी चोरी कर्यानी अफवाने लईने हंगामो मचाव्यो। अफवा फैलाता लोकोनुं टोळुं एकत्र थई गयुं। घटनानी जाण थता पोलीस पण घटनास्थळे आवी पहोंची। पोलीसे लोकोने समजावी अने मामलाने थाळे पाड्यो हतो। बाळक चोरीनी अफवाने लईने आ हंगामो हतो। जो के आ समग्र बाबते लोकोना टोळा एकत्र थई गया हता। आखरे पोलीस અહીં આવી લોકોને સમજાવવામાં આવ્યા અને ત્યાર પછી મામલો થાળે પડ્યો હતો। तो बाळक चोरीनी शंकाने लईने सूरतमां हंगामो मची गयो। महिदरपुरा विस्तारनो आ बनाव छे। युवके बाळकनी चोरी करी होवानी अफवा फैलाई अने त्यारबाद लोको एकत्र थई गया। बाळकनी चोरी कर्यानी अफवाने लईने हंगामो मच्यो हतो। पोलीसने पण बोलाववामां आवी हती। जो के त्यारबाद पोलीसे ज लोकोने समजाव्या हता के आवी कोई घटना अहींया नथी बनी अने बधा लोको पोतपोताना विस्तारमां पाछा जाय। केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाहे गांधीनगरना महात्मा मंदिर खाते राज्यनी जाहेर वितरण व्यवस्थाना विविध प्रकल्पोनो शुभारंभ कराव्यो। आ प्रसंगे संबोधन करता अमित शाहे राहुल गांधीने चेलेन्ज आपी। शाहे तेमना संबोधનમાં કહ્યું કે રાहुल गांधी જૂઠું બોલે છે અને ભાજપના યુવા મોરચાના કાર્યકર્તાઓ કોઈપણ સ્ટેજ પર તેમની સાથે ચર્ચા કરવા તૈયાર છે। આ તરફ અમેરિકા ટ્રેડ ડીલ અંગે બોલતા શાહે કહ્યું કે આ ડીલથી ખેડૂતો સુરક્ષિત છે। मैं राहुल गांधी जी को चैलेंज देना चाहता हूं। किसी भी मंच तय कर लो, भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चे का अध्यक्ष आकर आपसे चर्चा कर लेगा नुकसान किसने किया है। मैं इस देश के किसानों को इस मंच से आश्वस्त करना चाहता हूं, क्योंकि एक प्रकार से कार्यक्रम जो है, एक प्रकार से तो ये कार्यक्रम गरीबों को पारदर्शी तरीके से अनाज पहुंचाने का है, मगर ये कार्यक्रम किसानों का भी है। क्योंकि अनाज कहां से आता है? इंग्लैंड और यूरोपियन यूनियन के साथ हुए एफटीए और अमेरिकन ट्रेड डील, ये दोनों समझौते में किसानों को पूर्णतया नरेंद्र मोदी जी ने सुरक्षित किया है। किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। अमदावादमां चाणक्यपुरीमां फायरिंगनी घटना बनी, ज्यां प्रेम प्रकरणमां 2 राउंड फायर थयुं। इजाग्रस्त फरियादीने सोला सिविलमां सारवार माटे खसेडायो छे। आरोपीओने झड़पी लेवा सोला पोलीसे तपास हाथ धरी छे। अमदावादना चाणक्यपुरीनो बनाव छे, ज्यां फायरिंग थयुं અને આ फायरिंग प्रेम प्रकरणमां थयुं हतुं। 2 राउंड फायरिंग थयुं। इजाग्रस्त फरियादीने सोला सिविलमां खसेडायो छे। तो अमदावादमां सोला पोलीस आ समग्र प्रकरणनी तपास करी रही छे। 2 राउंड फायरिंग करवामां આવ્યું હતું ચાણક્યપુરીમાં। प्रेम प्रकरण ने लई आ फायरिंग थयुं होवानी वात सामे आवी रही है। हाल सोला पोलीस आ समग्र मामले तपास करी रही है। चाणक्यपुरी में फायरिंग आ बनाव, जेमां एक युवक इजाग्रस्त थयो छे, जेने सोला सिविल में सारवार माटे खसेडवामां આવ્યો છે। प्रेम प्रकरण ने कारणे आ फायरिंग थयुं होवानुं हाल तो सामे आवी रह्युं छे। सोला पोलीस में आ अंगे फरियाद पण थई छे अने सोला पोलीसनी टीम आ समग्र मामलानी तपास करी रही है। तो फायरिंग करनार जे व्यक्ति है ते हाल पोलीस तेने शोधी रही है अने चोक्कस जे कारण है ए पण हाल थोड़ी ज वारमां सामे आवी जशे, कारण के पोलीस आ समग्र मामलानी तपासमां आगळ वधी रही है। प्रेम प्रकरण तो हतुं ज अने साथे साथे जे जग्या पर फायरिंग थयुं हतुं ए स्थळ पण अमे आपने बतावी रह्या छीए, ज्यां 2 राउंड फायरिंग जे करवामां આવ્યું હતું। आ तस्वीर તમે જોઈ શકો છો, જ્યાં ચાણક્યપુરીની આ તસવીર છે, જ્યાં 2 રાઉન્ડ फायरिंग करवामां આવ્યું હતું। प्रेम प्रकरणना कारणे युवक पर फायरिंग करी अने કેટલાક શખ્સો ફરાર થઈ ગયા। आ युवक इजाग्रस्त थयो छे अने तेने सोला सिविलमां सारवार माटे खसेडायो छे। आ तस्वीर छे चाणक्यपुरीनी, ज्यां फायरिंगनो बनाव बन्यो हतो। सोला पोलीस आ समग्र मामले हवे फायरिंग करनारा तत्वोनी शोधखोळमां लागी गई छे। तो अमदावादना चाणक्यपुरीमां फायरिंगनो बनाव, प्रेम प्रकरणमां 2 राउंड फायरिंग करवामां આવ્યું। अमदावादमां आवा बनावो सामान्य थता जई रह्या छे। छासवारे क्यांक फायरिंग थई जाय छे अने बंदूक अने हथियारो पण तेमनी पासे आवी जाय छे। વધુ માહિતી મેળવીએ સંવાદદાતા ઋત્વિજ સોની મારી સાથે જોડાયા છે। ઋત્વિજ, આ ચાણક્યપુરીમાં ફાયરિંગ કરનારા તત્વો કોણ હતા અને હાલ શું તપાસમાં સામે આવી રહ્યું છે? जी पंकज, बात करिए तो हाल में पुलिस द्वारा समग्र मामले तपास करवामां आवी रही है, परंतु जो प्राथमिक जानकारी मळी रही है ते प्रमाणे प्रेम प्रकरणनी अंदर आ फायरिंगनो बनाव बन्यो छे। जे युवती हती तेना पितराई भाई द्वारा फायरिंग करी होવાનું हालમાં प्राथमिक जानकारी मળી રહી છે, પરંતુ જ્યારે પોલીસ દ્વારા સમગ્ર મામલે તપાસ કરવામાં આવશે ત્યારબાદ હકીકત સામે આવશે કે કેટલા લોકો દ્વારા ફાયરિંગ કરવામાં આવી છે। હાલમાં જે
બે રાઉન્ડ ફાયરિંગ થયું હોવાની આશંકા છે અને જેમાં એક વ્યક્તિ છે તે ઈજાગ્રસ્ત થયો છે, જેને તાત્કાલિક સારવાર માટે સોલા સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે ખસેડવામાં આવ્યો છે. પોલીસ દ્વારા હાલમાં આસપાસના જે સીસીટીવી ફૂટેજ છે તેના આધારે વધુ કાર્યવાહી શરૂ કરવામાં આવી છે અને આરોપીઓને પકડવા માટેની તજવીજ શરૂ કરવામાં આવી છે. જી ઋત્વિજ, આભાર માહિતી આપવા માટે. અને હવે વાત શિવરાત્રીની. ભોલેનાથ 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 ભોલેનાથ. ભવનાથના મેળામાં ભક્તોની ભારે ભીડ જામી. ભવનાથ તળેટીમાં ભક્તોની ભીડ જાણે ઉભરાઈ ગઈ હોય એવા દ્રશ્યો આવી રહ્યા છે. શિવરાત્રીના મેળામાં હૈયું દળાય તેવી સ્થિતિ જોવા મળી. દેશ વિદેશથી લાખો ભક્તો આ મેળામાં પહોંચ્યા છે. શિવરાત્રીના આ મેળામાં છેલ્લા દિવસે શ્રદ્ધાળુઓ મોટી સંખ્યામાં ઉમટ્યા છે અને માનવ મહેરામણ અહીંયા જોવા મળી રહ્યું છે. ભવનાથમાં ભજન, ભોજન અને ભક્તિનો ત્રિવેણી સંગમ અહીંયા જોવા મળી રહ્યો છે અને ભવનાથ તરફ જતા તમામ માર્ગો ભક્તોથી ખીચોખીચ ભરાયેલા દેખાઈ રહ્યા છે. ભક્તોનું કીડિયારું જાણે ઉભરાયું હોય, કારણ કે 11 તારીખથી આ મેળો શરૂ થયો છે. આજે આ મેળાનો છેલ્લો દિવસ છે. ભવનાથના મેળામાં અનોખા અને અલગ રંગ જોવા મળ્યા. તુર્કીના એર હોસ્ટેસ બન્યા એક સાધ્વી. ગયા વર્ષે પ્રયાગરાજમાં એર હોસ્ટેસે સંન્યાસ લીધો અને આ વખતે ભવનાથના મેળામાં પણ સાધ્વી જોવા મળ્યા. સાધ્વી જીવન બાદ ભાવિનાથગીરી નામ આપવામાં આવ્યું અને સનાતની બનવા અંગેની સફર અંગે તેમણે વાતચીત પણ કરી. No reason, no choice, because any betrayal from people or some kind of. This is not my decision. This is Bholenath decision. He arranged everything, and I am here. That's it. That's okay, I don't okay, do but anything. on that life, I think you are your air hostess. You was a air hostess. I work in Turkish Airlines as a cabin chief about 28 years, and I fly almost all around the world. વધુ માહિતી મેળવીએ. જૂનાગઢથી સંવાદદાતા દીપિકા ખુમાણ મારી સાથે જોડાયા છે. દીપિકા, હાલ ભવનાથના દ્રશ્યો દર્શકોને બતાવશો અને હાલ ત્યાં કેવો નજારો છે? આજના દિવસે કેવી વ્યવસ્થા અને સુવિધા દેખાઈ રહી છે ત્યાં? બિલકુલ પંકજ, જે પ્રકારે અહીં આપ જોઈ રહ્યા છો મોટી સંખ્યાની અંદર જ્યારે ભક્તો આવી રહ્યા છે અને સાથે સવારથી જ ભક્તોની ભીડ અહીં ઉમટી છે. લગભગ કહી શકાય કે અત્યાર સુધી 5 દિવસની વાત કરીએ તો 25 લાખથી પણ વધારે શ્રદ્ધાળુઓ છે તેઓ ભવનાથ મેળામાં આવી ચૂક્યા છે. બસ થોડી વારની અંદર રાજ્યના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ તેઓ પણ આવશે અને તે માટે ખાસ કરીને મંદિર પરિસર છે પ્રોટોકોલ મુજબ ખાલી કરવામાં આવી રહ્યું છે. પરંતુ એ પહેલા જેટલા બી દર્શનાર્થીઓ છે દર્શનાર્થીઓ દર્શન કરી શકે અને મહિલાઓ અને પુરુષો અલગ અલગ કરી શકે તે પ્રકારની વ્યવસ્થા અહીં કરવામાં આવી છે મંદિર પ્રશાસન દ્વારા. અને સાથે વાત કરવામાં આવે તો આજે ભવનાથના મેળાની અંદર જે આકર્ષણનું કેન્દ્ર છે તે રવાડી છે અને આખી રવાડી જે નીકળશે તેનો રૂટ આ વખતે 500 મીટર વધારી દેવામાં આવ્યો છે. એટલે 500 મીટર રૂટ જે વધી ગયો છે તેને કારણે માનવામાં આવી રહ્યું છે કે લગભગ જે રવાડી 9 વાગે ચાલુ થશે તે રાતના 1 વાગ્યા સુધી ચાલુ રહેશે. એ વચ્ચે આપ જોઈ રહ્યા છો હર હર મહાદેવના નાદ સાથે બપોરનો સમય છે છતાં પણ અહીં મહાદેવની પુકાર સાથે હર હર મહાદેવના નાદ સાથે અનેક શ્રદ્ધાળુઓ છે તેઓ આવી રહ્યા છે અને સાથે આ શ્રદ્ધાળુઓ છે તેમાં જે પ્રકારનો ઉમંગ છવાયો છે પોતાના બાળકો સાથે પણ અનેક લોકો જોવા મળી રહ્યા છે. મહિલાઓ છે તેમની સાથે વાત કરીશું. બેન, આપ કહાં સે આए हो? कहाँ से आए हो आप? અહીંયાથી છો. શું કહેશો? દર્શન કેવા થયા તમારા? દર્શન કરી લીધા તમે? હા, કેવા થયા દર્શન? બહુ સરસ થયા. અચ્છા, વર્ષોથી આવો છો? ક્યાંના છો તમે? ના, વર્ષોથી આવી છે. મેં સુરતથી આવ્યા છે. સુરતથી આવ્યા છો? હા. અચ્છા, કેવા દર્શન થયા અને બહુ સરસ. ભગવાન શિવ પ્રત્યે કેટલી શ્રદ્ધા છે? બહુ શ્રદ્ધા છે શિવ પર. અચ્છા. શિવના વિવાહ છે આજે, તો મહાશિવરાત્રી કહેવાય. હા. અને દર્શન કરવા હા, આવ્યા છો? એટલે દર્શન કરવા અચ્છા, આવ્યા તો રવાડીના દર્શન કરવાના છો તમે? હા, રવાડીના કરવાના છે. અચ્છા, તમને શું અનુભવ થાય? રવાડીના દર્શન કરો, શું અનુભવ થાય? રવાડીના દર્શન કરી તો એ અનુભવ થાય કે એમના સાધુની ઉર્જા હોય ને એ આપણને ઉર્જા મળે એમ. ઉર્જા મળે. હા. તો શક્તિ
અને ઉર્જાવાન સાથે તેમનો જે ઓરા હોય છે તે પણ અહીં લોકો ફીલ કરતા હોય છે અને અહીં આધ્યાત્મિક માહોલ સાથે મહામેળાની અંદર તમામ લોકો છે તેઓ દર્શન કરીને બસ મંદિરમાંથી બહાર નીકળી રહ્યા છે અને ધીમે ધીમે બસ હવે રાહ જોવાઈ રહી છે કે રવાડીના દર્શન તમામ લોકો કેવી રીતે કરે. દૂર દૂરથી આવતા લોકો છે તેમની સાથે પણ એક વાતચીત કરવાનો એક પ્રયત્ન કરીશું, કારણ કે મંદિરમાંથી બસ થોડી ક્ષણોની અંદર જ્યારે રાજ્યના મુખ્યમંત્રી આવવાના હોય તો પ્રોટોકોલ પ્રમાણે ખાસ કરીને જે કહી શકાય છે કે જે વ્યવસ્થા છે, આપ જોઈ રહ્યા છો કે જે વ્યવસ્થા છે તે વ્યવસ્થા ગોઠવાઈ રહી છે જેથી કરીને કોઈ પણ પ્રકારની અગવડ ન પડે અને અહીં તમામ જે શ્રદ્ધાળુઓ છે જલ્દી દર્શન કરી